بے مثل لا کیف. اب ذرا غور کر کے دیکھو, جب آپ مقام عرش پر تھے تو لا خوف تھے, کیا تھے؟ لا خوف تھے, بے پرواہ تھے, بے فکر تھے. کیا تھے؟ جو مقام عرش پہ تھے, وہ پرندہ جو مقام عرش پہ تھا, وہ پرندہ جو مقام عرش پہ تھا تو بے فکر تھا. کیسا تھا؟ ارے بے فکر تھا, لا خوف تھا, کسی چیز کا خوف نہیں, نہ موت کا خوف نہ اس کا خوف. بے پرواہ تھا, کسی چیز کی فکر نہیں. اور جیسے ہی آیا واسفل میں, جیسے چونچوں سے دل لگایا, جیسے ہی چونچوں سے دل لگایا خوف پیدا ہو گیا, فکر پیدا ہو گئی, پرواہ والا ہو گیا. بھی لاپرواہ سے وہ پھنس گیا اس میں آ کر. رمنا سوچ سمجھ کے چلنا, کرنا سوچ سمجھ کے چلنا شکاری کا ہے یہ رمنا. پھنسا گیا نہیں, ہاں جی, جیسے پھنسے ویسے نکلنا بھی تو ہوگا, جیسے پھنسے نکلنا بھی تمہیں پڑے گا. اب تم نے سنا ہوگا شاید ایک قول کہ جب پتھر کے نیچے ہاتھ دب جائے تو کیا کرنا؟ پتھر تو ہٹانا پڑے گا. کیسے؟ اگر ہاتھ کھینچ دیے تو ہاتھ جو ہے آپ کا زخمی ہو سکتا ہے نہیں؟ تو کیسے کرنا؟ پتھر کو آہستہ سے باہر نکال لینا, آہستہ سے, ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح سے آہستہ سے نکلتے ہوئے چلنا. کیا کرنا؟ آہستہ سے نکلنا. تو عرش بلندی کا نام ہے. کیا ہے؟ عرش بلندی کا نام ہے, اور کسی چیز کا نام نہیں. عرش کے معنی بلندی کے. اور آپ کے قلب کو بھی جو ہے, مومن کے قلب کو بھی جو ہے یعنی کعبے سے افضل کا اس وجہ سے کہ جو کعبہ بھی جو بنا ہوا ہے یہ زمان کی قید میں, مکہ کی قید میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے کہ میری جو سمائی کسی میں نہیں کر سکا, میری سمائی کوئی نہیں کر سکا سوائے بندہ مومن کے قلب کے, سوائے بندہ مومن کے قلب کے. کیونکہ اللہ بھی بے مثل تو وہ بھی بے مثل, اللہ بھی بے کیف تو وہ بھی بے کیف. وہ بھی زمان مکئی کیسے باہر, یہ بھی زمان مکئی کیسے باہر. وہ بھی نہ عالم میں داخل نہ عالم سے خارج, یہ بھی نہ عالم میں داخل نہ عالم سے خارج. تو سمانی کی وسعت تھی اسی میں تھی. کیا تھی؟ اس میں تو ایسی عظیم چیز ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا. دو چیز اس کو ایسی عطا کر دیا ہے جو کسی کے پاس نہیں, نہ فرشتوں کے پاس نہ عالم میں, جس کی وجہ سے یہ افضلیت میں آ گیا, جس کی وجہ سے یہ افضلیت میں آ گیا, اس کا قلب عرش بن گیا, جس کی وجہ سے یہ افضلیت میں آ گیا, اس کا قلب عرش بن گیا اور بیت اللہ سے افضل ہو گیا. دو چیزیں ایسی ہیں. کیا ہے؟ ایک تو امانت, دوسری خلافت, جو عالم میں کسی کو نہیں عطا کیا, کسی کے پاس نہیں. چلو خلافت تو اس نے اپنی مرضی سے دیا, لیکن امانت کے لیے تو پوچھا بھی نا, امانت کے لیے تو پوچھا بھی اس نے کہ بھائی ہماری امانت کو سنبھالنے والا ہے. کیا بات, ہماری امانت, ارے ہماری امانت کوئی سنبھالے گا؟ قرآن مجید میں اس کا واقعہ واضح ہے کہ نہیں؟ پڑھے ہوئے شاید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سامنے اپنے امانت کو پیش کیا اور سب جو ہے انکار کر گئے. تو اٹھایا کون؟ ظلمن جھولا نے اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ ظلمن جھولا نے اٹھایا. یہ جھولے نے اٹھایا. ہو تو امانت کس کے پاس ہے؟ امانت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. خلافت کس کے پاس؟ آپ کے پاس. عالم میں ہے کسی کے پاس؟ عالم میں کسی کے پاس نہیں. تو دو یہ ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں, جو آپ ہی کے پاس ہے. تو ایسی چیز ہے یہ جو عالم میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو افضل کون بنا؟ آپ ہی بنے. یہ دونوں چیز آپ کے پاس ہے اور دونوں سپر پاور چیز ہے, دونوں سپر پاور چیز ہے سرکار. یہی وجہ ہے کہ آپ فرش سے جا سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ فرش سے آپ عرش تک جا سکتے ہیں. فرش نام ہے پستی کا اور عرش نام ہے بلندی کا. فرش نام ہے پستی کا اور عرش نام ہے بلندی کا. اب اس کے نا تصوف کے اندر اس کو جو ہے فرش کہا گیا تو اس کو عرش کہا گیا. اس کو فرش, اس کو عرش. تو اب سیر کرتے رہے چلنا ہے. تو پہلے سے سیر اللہ, سیر اللہ یعنی اللہ کی طرف سیر. ہم کہتے ہیں صوفیہ کرام کا یہ مقولہ ہے کہ بھائی یہ سیر جو ہو رہی ہے اس میں ہو رہی ہے. کس میں ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کے اسم کی طرف سیر رہی ہے, آسمان میں سیر رہی ہے, یعنی اللہ کے اسم تک سیر رہی ہے. کہاں تک یہ؟ اللہ کے اسم میں سیر ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ اسم میں سیر ہو رہی ہے, یعنی اس کے جو اسم تک ہے سیر اللہ. اور وہ گہرائی میں چلے جائے
تو یہ فنائیت کا ہے مقام، یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے. کیا یہ پہلی جو سیر ہو رہی فنا فی اللہ کی سیر ہے. اس کے بعد آئیے سیر فی اللہ، تو یہ صفاتوں میں سیر ہے. کیا یہ صفاتوں میں سیر ہو رہی ہے، اس میں ہو رہی ہے صفات میں سیر ہو رہی ہے. سمیع بصیر قدیر نہیں، صفات میں سیر ہو رہی ہے. اب یہ بقا باللہ کا مقام، اب یہ بقا باللہ کا مقام ہے. اس مقام کو سمجھو، لفظوں کو چھوڑ دو، لفظوں کو چھوڑ دو، حقیقت تو نہیں ہو. کیونکہ سلوک میں ہے نا، سلوک کے اندر سیر کے بغیر کچھ راستہ ہی نہیں. سلوک کے معنی چلنا، سلوک کے اندر چلنا ہے، ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال کرنا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال کرنا. تو مطلب ہے فنا مطلق کی طرف چلنا، فنا ہونا کہ میں نہیں ہوں. میں بندے کی نفی اور حق کا اثبات، بندے کی نفی اور حق کا اثبات، یعنی فنا فی اللہ کا مقام. سیر اللہ ہے فنا فی اللہ کا مقام، اور سیر فی اللہ بقا باللہ کا مقام، اور سیر فی ما اللہ اس کی ذات کے اندر، اس کی ذات کے اندر سیر. اصل میں بات کیا، جب آپ سیر کو نکلیں گے، سفر در وطن کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں سیر کرنا، جس کے لفظی معنی کیا ہے اپنے الفاظ میں سیر کرنا، اسی کا نام سفر در وطن، اسی کا نام سفر در وطن ہے. یعنی اپنے الفاظ میں سیر کرنا، اپنے الفاظ میں سیر کرنے کا نام ہی سفر در وطن ہے. تو اب جب یہ چلو گے، آپ سفر کے اندر نکلو گے، تو کئی تجلیات آپ کے اوپر پڑتی رہے گی. کیا ہوگی؟ کئی تجلیات پڑتی رہے گی، کئی تجلیات کا پرتو آتے رہے گا. جب سفر شروع کیا اندر تو کئی تجلیات شروع ہو گئی. کبھی اسم کی تجلی ہوگی، کبھی افعال کی تجلی ہوگی، یعنی اسم الہی، افعال الہی. اس کے بعد جو ہے صفات الہی، اور ذات کی تجلی تو بہت مشکل ہے. تجلی سورج جس کو کہتے ہیں، بہت مشکل ہے. تجلیات ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا ہونا شروع ہو جائیں گے؟ تجلیات اس پر ہونا پڑھنا شروع ہو جائیں گے. جب سفر شروع کر دیا ہے تو تجلیات پڑھنا شروع ہو جائیں گے. سفر کے اندر تجلیات پڑھنا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے تجلی پڑے گی آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تو اس کی تاثیر اس میں آنا شروع ہو جائے گی. تجلی کے معنی ظہور ہونا، جس صفت کی تجلی پڑے گی وہ صفت کا ظہور ہونا شروع ہوگی. جس صفت کی تجلی پڑھنا شروع ہو گیا وہ صفت کی شروع ہو گیا. کبھی یہ تجلی صورت تو پڑتی ہے، کبھی معنی بھی پڑتی ہے. کبھی تجلی صورت تو پڑتی ہے، کبھی اس کی معنی بھی پڑتی ہے. کبھی صورت پر تجلی ہوگی، کبھی وہ معنی کی تجلی، معنی پر تجلی ہوگی. تجلیات تو ہونا شروع ہو گئی. جیسا سفر شروع کیا تو تجلیات بھی شروع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب تجلیات میں سفر شروع ہو گیا. کبھی تجلیات آسمان، اس کے اسموں کے اندر تجلیات، اس کے اسم کی تجلیات پڑ رہی ہیں. کیونکہ جتنے بھی عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مظاہر آسمانی ہے نا، اس کی تجلیات ہی پڑی ہے نا. تو اس کو تو خاص کیفیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس وقت وہ خاص کیفیت ہوتی ہے. جیسے ایک بزرگ نے بتایا کہ تجلی پڑی تو کیا ہوا، ان سے پوچھا یہ تجلی ہوئی آپ پر تو آپ کو کس طرح پتا چلا یہ آپ پہ تجلی ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بے سکھ پڑا ہوا تھا. کیا تھا؟ مجھے اپنے آپ ہی خبر نہ تھی، جیسے کوئی مردہ ہو. بعد میں مجھے ہوش آیا، میرا شعور مجھ سے ظاہر ہو گیا، مجھ سے شعور مجھ سے ظاہر ہو گیا. وہ تجلی جب مجھ سے پڑی تو سیر شروع ہوئی. کیا ہوئی؟ سیر شروع ہو گئی، اس کے اندر تجلی پڑھتے رہی. یہ ضروری نہیں ان پہ جو کیفیت ہوئی آپ پہ ہوگی. الگ الگ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی. آپ کو کس طرح پتا چلا کہ تجلی ہوئی آپ پر؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کر دی کہ مجھ پہ کیفیت جب ہوئی تو جب مجھ پہ ہوتی ہے تو میں ایسی سے کیفیت میں آ جاتا ہوں، یعنی بے سکھ پڑ جاتا ہوں، بے حرکت پڑ جاتا ہوں. یعنی اس وقت جو افعال چلتا ہے، یعنی اس وقت جو افعال ہوتا ہے، اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ تجلی ہی کرتی ہے. اس وقت تجلی کام کرتی ہے. اب اس کے بعد آئیے آپ سفر کا وطن سمجھ میں آنا، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ما اللہ. اس کے بعد آتا ہے خلوت در انجمن. خلوت در انجمن کیا معنی اس کی؟ سفر در وطن خلوت در انجمن. سفر در وطن خلوت در انجمن. یہ معنی یہ ہے
کہ تیرا یہ ظاہر جو خلق میں رہے, تیرا ظاہر خلق میں رہے اور تیرا باطن حق میں رہے, تیرا باطن حق میں رہے. تو اسی لیے بتایا نمبر 3 حصے. تو اس کا باطن جو ہے خالص اللہ کے لیے رہے, خالص حق کے لیے رہے, اس میں غیر نہ سمائے, غیر کا حصہ نہیں. اور اس کا ظاہر کے اندر نصف حصہ حقوق اللہ ہے, نصف حصہ حقوق العباد ہے. اسلام کو تو سنا ہے تقسیم ہے کہ نہیں, کہ حقوق العباد ہے اور حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. آپ کا اسلام کا خلاصہ اسی میں ہے نا, حقوق اللہ حقوق العباد. تو آپ حقوق العباد کے لیے آپ کو جسم کی ضرورت پڑے گی نا, جسم کی ضرورت تو پڑے گی, تو آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا نا کسی نہ کسی کا. حالانکہ یہ پراگندہ کی ضرور ہو رہی ہے, اس میں ذہن منتشر ضرور ہو رہا ہے, مگر یہ پراگندگی جو ہے اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی جو نصف حصہ ہے یہ بھی اللہ کے اس میں چلے گا. تو بندے کے 3 حصے اور تینوں 3 حصے جو اللہ کے لیے, تینوں کے 3 حصے اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آئی نا, بندے کے 3 حصے ہیں, ایک حصہ باطن ہے اور ظاہر میں 2 حصے, ظاہر کے نصف حصہ بندوں کے لیے, نصف حصہ حق کے لیے. مگر وہ جو بندے کی ادا کر رہا ہے, یعنی بندے کی ادا کرنے کے بعد پھر جو اللہ کے احکامات ہیں جب اس کا حق ادا کرنا ہے آپ کو, حقوق العباد, تو وہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ بھائی آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے. تو وہ اللہ کے حکم سے, اس لیے وہ بھی جو نصف حصہ ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو گیا. تو یہ تینوں حصے کس کے لیے ہو گئے, اللہ کے لیے ہو گئے. تب اس کے اندر کیا بات ہے کہ غیر نہ ہے, ہونا ہے, غیر کی سمائی نہ ہو. کیسا نہ ہو, غیر کی سمائی نہیں ہونا چاہیے, غیر نہیں ہے. اب حقیقت کیا ہو گیا, حقیقت نظر آیا, جب حقیقت کی حقیقت کھل گئی, حقیقت آیا نظر, جب حقیقت کی حقیقت کھل گئی تو کیا ہے یہ خلوت در انجمن. تو اسی لیے رکن صاحب قبلہ کہتے کہ نہیں, کیا فرماتے ہیں, محفل میں خلوت ہے, خلوت میں محفل ہے, تو محفل میں خلوت ہے اور خلوت میں محفل ہے. تو اس کے صوفیہ کرام ایک اور معنی لیتے ہیں کہ بھائی یعنی وحدت سے کثرت کی طرف آنا, وہ کثرت سے وحدت کی طرف جانا, وحدت سے کثرت کی طرف آنا, کثرت سے وحدت کی طرف جانا. اب اس کی مثال کو میں سمجھا کے بتاتا ہوں کہ محفل میں خلوت کیسی ہے, محفل میں خلوت کیسے اور خلوت میں محفل کیسے. محفل میں خلوت ہے اور خلوت میں محفل ہے, کس طرح سے. تو اب دیکھیے آپ ایک کمرے میں بیٹھے اور سب کے سب اگر نابینا ہیں, سب کے سب اگر نابینا ہیں تو دیکھنے میں تو کثرت نظر آ رہی ہے, مگر محفل میں خلوت ہے, محفل میں خلوت ہے, محفل میں یہ سب کے سب نابینا ہے نا, تو محفل میں خلوت ہے. اب خلوت میں محفل کیسے, محفل میں تو خلوت سمجھ میں آ گئی, اب خلوت کے اندر محفل کیسے. تو وہ یہ کمرے کی جو دکھ رہا ہے آپ کو, یہ سمجھ لو کہ یہ جو لگا ہوا ہے ٹائلس, اس کو ٹائلس نہ سمجھے آپ, کانچ سمجھ لیجیے, آپ آئینہ سمجھ لیجیے. کیا سمجھ لیجیے, وہ تمام آئینہ لگا ہوا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کمرے کے اندر چاروں طرف یہ آئینہ لگا ہوا ہے. اگر جس آئینے پہ نظر ڈالو گے تو ایک شخص نظر آئے گا, جس آئینے پہ ڈالو, جس آئینے پہ آپ نظر ڈالو گے تو ایک شخص نظر آئے گا. اگر اس پہ ڈالو تو یہ وحدت ہے, اور آئینے پہ ڈالو تو کثرت ہے. وہ خود کو دیکھے گا تو وحدت ہے, کیا ہے وہ خود کو دیکھا تو وحدت ہے, اور یہاں دیکھا تو کثرت ہے. باہر اگر دیکھ رہا ہے تو کثرت ہے, مگر خود کی طرف نظر آ رہا ہے تو کیا ہے یہ خلوت میں محفل ہے, خلوت میں محفل ہے. کبھی خلوت میں محفل ہے, کبھی محفل میں خلوت ہے, کبھی خلوت میں محفل ہے, کبھی محفل میں خلوت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں. تو اس طرح سے رہتا ہے, یعنی آپ کا ظاہر جو ہے خلق کے ساتھ لگا رہے اور آپ کا باطن حق کے ساتھ لگا رہے. اس لیے آپ کو کہا گیا نا کہ آپ تجدید ہیں. کیا آیا تجدید, تجدید کے معنی جس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے, جس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے, دوبارہ پڑھا جاتا ہے, 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو کیا معنی تجدید کے, کیونکہ زیر بھی تم ہو, زبر بھی تم ہو, پیش بھی تم ہو. زیر بھی تم ہی ہو, زبر بھی تم ہو, پیش بھی تم ہو, تجدید بھی تم ہو.
جھک گئے ہیں تو زیر ہے, اکڑ گئے ہیں تو زبر ہے, روبرو ہو گئے تو پیش ہیں. تو ایک ظاہر ایک باطن, اس میں تجدید ہے. ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی, تجدید ہے نا, ظاہر بھی ایک باطن بھی, اس لیے تجدید ہے, یہ تجدید کی شکل ہے یہ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ تو سفر شروع ہونا چاہیے. تو جس طرح سے یہاں نے سفر شروع ہو رہا ہے تو اوپر کی طرف آنا, بلندی کی طرف آنا, کہاں آنا, بلندی کی طرف آنا. پھنسنے والی چیزیں تو معلوم ہے آپ کو کیا ہے, کیا پھنسا سکتی ہے آپ کو. ہاں جی, اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں, نہ سستی کرو نہ ڈرو, نہ سستی کرو نہ ڈرو, تم ہی کامیاب ہو اگر ایمان پہ ہو. اگر تمہارا ایمان مسلم ہو گیا ہے تو تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ایمان مسلم ہو گیا اگر تمہارا تو تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. مگر سستی مت کرو, اونگو مت, کیا نہ کرو, ہاں بیٹھ کے اونگو مت. بات سمجھ میں آئی نہیں, اونگنا چھوڑ دو, سونا ہے تو سو جاؤ, سونا ہے تو سو جاؤ, اونگو مت. برابر ہے نہیں. ہاں, ہوتا کیا معلوم, ہمارے یہاں دوڑ کے ہم لوگ چلتے ہیں, پہلے کیا کرتے ہیں, دوڑتے تو پہلے جوش میں, پھر اس کے بعد میں تو معلوم نا ٹائم ٹائم فش کیا ہو جاتے ہیں, ٹائم ٹائم فش ہونے لگتے ہیں. تو یاد کرو اپنے جد کو, یاد کرو سنہرے پرندے کو, یہ کس طرح سے پھنس گیا, وہ کیا ہو گیا, کس طرح سے پھنسا ہوا ہے, کس طرح سے وہ پھنسا ہوا ہے, اس طرح سے تم نہ پھنس جاؤ. تو یہی تو وہ تعلیم تربیت ہوئی کہ نہیں, روحانی کی تعلیم تربیت میں یہ تھا نا کہ وہ اپنی اصل کی طرف چلے. کہاں چلے, اصل کی طرف چلے, یعنی عالم اجسام سے عالم انسان کی طرف, عالم انسان سے عالم ارواح کی طرف, عالم ارواح سے حقیقت محمدی کی طرف, حقیقت محمدی سے شان ربوبیت کی طرف, یعنی اس کے سر کو پانا ہے, یعنی من رانی فقط رائے حق کے, یعنی سر کو پانا ہے. من ران یعنی جس نے مجھے دے گا اس نے حق کو دے گا, اس سر کو پانا ہے آپ کو. اس کو پانا ہے, اسی سر کو پانا, اسی راز کو پانا ہے. یہ چڑھتے ہوئے کون سا راز کو پانا ہے, جس نے مجھے دے گا اس نے حق کو دے گا, جس نے مجھے دے گا اس نے حق کو دے گا, اسی راز کو پانا ہے. یہ کب ہوگا, جب تم حقیقت محمدی کو پا جاؤ گے, جب تم تو یعنی عالم اجسام سے عالم انسان کی طرف, عالم انسان سے عالم ارواح کی طرف, عالم ارواح سے اسی کے بیچ میں بولتے ہیں کہ حقیقت آدم کی طرف ہے. اس کے بعد پہلے حقیقت محمدی, اس پہ شان محمدی یعنی وہی اس کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں. تو اپنا سفر شروع کرنا ہے آپ کو, یعنی یہ فنائیت کا ہے, اس میں تجلیات ہوتی رہے گی. کیا ہوتی رہے گی, تجلیات کا ہونا ضروری ہے, تجلیات ہوتی رہے گی, مگر یعنی خلوص سے لگنا آپ کا ضروری ہے. کیا ہے, خلوص سے لگنا ہے. مکان سے لے کے لا مکان تک پیرا دل میں اکیلا میرا سفر تھا, مکان سے لا مکان تک پیرا دل میں اکیلا میرا سفر تھا. خلوص سے چلنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو وہ جو سفر ظاہر کا جو 50,000 سال میں طے ہو رہا ہے, اور 50,000 سال میں وہ کیسے معلوم ہے, کیسے, وہاں کا ایک برس یہاں کے 50,000 برس کے برابر ہے. اب ٹیلی کر لو آپ, حساب کتاب آتا ہے, بس کیلکولیشن کے اندر ہے کچھ, آپ کیلکولیٹر کے اندر وہ آتا ہے, تو کر کے دیکھ لو آپ. اتنا لمبا سفر کتنا پل میں ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, پل میں ہو رہا ہے. انہیں گھنٹوں کا سفر جو ہے منٹوں میں ہو رہا ہے. تو کہاں سے ہو سکتا ہے, یہاں سے ہو سکتا ہے, انفاس سے ہو سکتا ہے. کہاں سے ہو سکتا ہے, انفاس سے. اس کو ہم شارٹ کٹ کر سکتے ہیں. کہاں سے ہو سکتا ہے, اللہ کا راستہ کہیں نہیں ہے سوائے انسان کی. اس لیے تو وفی انفسہم افضل تبصرون کہہ رہے کہ نہیں, عارفوں کے لیے جان کا راستہ بنا رکھا ہے. کہاں بنا رکھا ہے, جان کا راستہ بنا رکھا ہے. تو بلندی کی طرف آنا ہے, کم سے کم تو آج تک تو آنا ہی ہے, کم سے کم تو آج تک تو آنا ہی ہے آپ کو. بلندی کی طرف تو آنا ہی ہے آپ کو. اتنا بھی نہیں ہے تو کیا مانے, ہاں جی, کم سے کم زندگی میں آج تک پرواز تو کرنا چاہیے. کم سے کم زندگی میں آج تک پرواز کرنا چاہیے, یعنی مقام بلندی کی طرف آنا چاہیے. سوچ لو آپ
आप जब अर्श पे थे, आप जब अर्श पे थे तो कैसे तांडव कर रहे थे? आप फर्श पे आ गए तो कोई आपके अर्श पे आ गया। अब झेलो, अब झेलो, अब कोई और नाच रहा है। तुम क्यों आते हो बार बार मेरे ख्यालों में? न जाने मैं किसे तलाश कर रहा हूँ अपने ख्यालों में, जाने मैं किसे ढूंढ रहा हूँ अपने ख्यालों में, और तुम क्यों बार बार आते हो मेरे ख्यालों में? जाने किसे ढूंढ रहा हूँ मैं अपने ख्यालों में। बस समझ में आ रहे हैं? तो दाखिल भी आप है, खारिज भी आप, ये दोनों लेके चलो, आप इसको लेके चलो। हमारा नाम था बेचू मगर चूचू में आए हैं, हमारा नाम था बेचू मगर चूचू में आए। फिर उसके बाद हमारा नाम था बेचू, हमारा नाम था बेचू मगर चूचू में आए हैं। वही फिर बन के बेचूनी रहेंगे लामकानी में, वही फिर बनकर बेचूनी रहेंगे लामकानी में। कैसे रहेंगे? हाँ, ये गोश्त पोस्ट के चक्कर में अटक गए हैं, गोश्त पोस्ट के चक्कर में अटक गए। इससे तो बुलंद तो होना होगा, इससे आला तो होना होगा। हाँ जी, इससे आला तो होना होगा, ना गोरा होना होगा ना काला होना होगा, आला जरूर होना होगा। तो सफर दर वतन की तरफ तो चलना होगा। सफर दर वतन, जो असल वतन है, तो एक अर्श भी एक आपका वतन है, फर्ज भी आपका ही वतन है, फर्ज भी कोई गैर का वतन नहीं, आप ही का वतन है। मगर बोलते कि नहीं, सुने होंगे आपने, मैं ये समझा था कि दुनिया में रहूंगा कायम, कब्र ही मेरा वतन था, कब्र ही मेरा वतन था। क्या माने? यानी ये जो बनाया गया है जिस्म गोश्त पोस्ट का, गोया मट्टी से ही तो बनाया गया ना, तो जिससे बना है, जिससे तकलीफ हुआ, गोया वो उसका वतन हुआ। क्या हुआ? ये उसका वतन हो गया ना, इसलिए कब्र को वतन बोल रहे कि नहीं, कब्र को भी वतन कह रहे, लेकिन ये कब्र मिसाली है और कब्र हकीकी तुम हो। कब्र हकीकी तुम हो, ये कब्र मिसाली है, तो डाल रहे कि नहीं? तो इसका ये वतन, ये अपने वतन में जाएगा। तुम्हारा वतन क्या, उसका वतन हुआ, वो अपने वतन में जाएगा। दोनों अपने अपने वतन की तरफ सफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये होना ही है ना। मरा तो कौन मरा? जिंदा अगर मरा तो कौन मरा? हवा हवा में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, आग आग में मिल गई। मरा सो कौन मरा? हाँ जी सरकार, मरा सो कौन मरा? कौन मरा? जुड़े रहने का नाम हयात, टूट गया तो मौत। खूटे से लगा हुआ है तो हयात है, खूटे से निकल गया, खत्म हो गया। जहाँ ये खूटा हट गया, तब तक ये खूटा है, जब तक ये चलेगा सारे बायना लगे रहेंगे उसमें, सारे बायना उस खूटे में बंधे रहेंगे। जहाँ ये खूटा हटा, जहाँ ये किली हटी, चाके चाके सब कहे, किली कहे ना कोई, जो किली से जा मिला होगा बाल ना बिका है। तो सफर तो करना होगा हद से अनहद की तरफ, हद से अनहद की तरफ, हद से अनहद की तरफ सफर करना होगा। असल खूटा तो वही, दो खूटे और दूसरे को हाँ बताइए ना जी सर। तो बात समझ में आ रही नहीं? नहीं तो खूटे में अटक जाएंगे सही खूटे से निकालने के चक्कर में हम, तुम खूटे में लेकर अटक जा रहे हो। क्या मैं कहा, लफ्ज छोड़ दो, मानी पकड़, लफ्ज छोड़ मानी पकड़, फिर वो मानी में छोड़ दे, उसकी कैफियत को ले ले। क्या कर ले? उसकी कैफियत को ले ले। बताया गया कि नहीं, सुनने वाले की कुछ कैसे होता है मालूम है? सुनने वाले कैसे होते हैं, जैसे तवा होता है नहीं गरम, उसमें कुछ बूंद डाल दो, जोश में आ जोश में सब निकल जाता। फिर उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो फूल के पत्ते की तरह रहते हैं, उसमें कुछ देर तक टिकता है वो बयान, उसमें कुछ देर तक टिका रहता है। उसके बाद थोड़ी सी धूप नहीं पड़ी, हालात तो पड़ी नहीं, वो उड़ गया। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो सीप की तरह, जो उसको ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको ले लेते, फिर वो कतरा नहीं रहता, फिर मोती बन जाता। तो यहाँ कतरा नहीं बनाना, मोती बनाना। क्या बनाना? मोती में तब्दील करना है, कतरे में नहीं। मोती बनाने के लिए इशारा है, मोती की तरफ इशारा है सरकारी बात, समझे? तो हमारे खासियत क्या होता है, हम लोग लफ्जों से बहुत खुश हैं। क्या है? लफ्जों से बहुत खुश हैं, हाँ, मानी से नाराज है।
मानी यहाँ बता दिए, नाराज हो गए। खुदा 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 को भी तलाश करेंगे नहीं। देखे आपने खुदा को देखे? हाँ जी देखे खुदा को देखे? कौन कहता है कि खुदा को देखा नहीं? अरे कौन कहता है कि खुदा को देखा नहीं? देखा फिर कहता है देखा नहीं, देखा फिर कहता है कि देखा नहीं। अगर खुदा है कौन? खुदा है कौन सरकार? ये तो फारसी का है, अभी लोग अल्लाह हाफिज बोल रहे हैं, खुदा हाफिज कोई नहीं बोल रहा अभी। तो खुदा तुम लोग ये बोल रहे हैं। हाँ बोले अल्लाह हाफिज बोलो अभी। हाँ जी, तो खुदा बोले बाजू में रखो आप। तो ये अल्लाह कौन है? अल्लाह हो जमील, अल्लाह हो जमील बिहुब्बुल जमाल, अल्लाह हो जमील बिहुब्बुल जमाल। अल्लाह किसका नाम है? अरे खूबसूरती का नाम तो अल्लाह है, किसका नाम है? अब देखो ताजमहल को, आप इसको देखो, ताजमहल को, आदमी ताजमहल को देखकर एक सख्ते में आ जाता है। किसमें आ जाता है? एक लहजे के लिए सख्ते में आ गया। क्यों आ गया? कितना खूबसूरत है, क्या है, कितना खूबसूरत है। अब इतना खूबसूरत है, चलो उसका पिलर निकालो, यहाँ से एक पिलर निकालो, वहां से एक पिलर निकालो, यहाँ से एक ईंट निकालो, वहां से एक ईंट निकालो, यहाँ से एक मार्बल निकालो, वहां से एक मार्बल निकालो। अब बताओ खूबसूरती किधर गई? अब वो खूबसूरती गई किधर? अब फूल को देख लो आप, गुलाब का फूल कितना यानी हसीन खिला हुआ है, क्या खूबसूरती है उसकी। अब देखिए पत्ती जुदा कर दो आप, खूबसूरती कहाँ गई? हाँ जी, खूबसूरती कहाँ गई? छू सकते हैं उस खूबसूरती को? हाँ जी, तो उस खूबसूरती को छू सकते क्या? छू नहीं सकते, महसूस जरूर कर सकते हैं। तो खूबसूरती कहाँ है? ताजमहल में खूबसूरती, वो ताजमहल में है किधर? बस आप देख कर सकता है। तो उस जवान का नाम ही खुदा है, बस जवान का नाम ही मुस्तफा है, इसलिए मोहम्मद नाम इस्तेमाल हुआ है, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी और तारीफ किसकी होती है? खूबसूरत की होती है। तो फिर ये बदसूरत में कौन? खूबसूरत में बोल रहे हैं आप, तो फिर ये बदसूरत में कौन? देखे होंगे ना, भाई बदसूरत भी नजर आ रहा होगा आपको, तो क्या माने? तो अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती के इस मुकाम में पहुंचा दिया है कि आपसे जो भी चीज अदना है वो आपको बदसूरत नजर आ रही है। आपसे जो भी चीज अदना है, अब अफ्रीका में चले जाओ, अब तुम्हें क्या डामर दिख रहा है पूरा, हाँ? अगर लेट जाए तो ऐसा लगेगा पूरे रोड पे डामर बिछा दिया है, मगर वो मुंबई में तो बहुत खूबसूरत है, वाह 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 क्या खूबसूरत जा रहे, देखो वो भी तो कहते होंगे ना, देखो कितना खूबसूरत है, रिश्ता लेके जाते होंगे तो हमारा खूबसूरत बच्चे की, हमारा बच्चा कितना खूबसूरत है, देखो भाई कुछ भी नहीं है तो माँ तो अपने बच्चों को खूबसूरत समझ रही है नहीं? हाँ जी, मेरे से अफ्रीका डामर क्यों ना हो, हाँ डामर जेट क्यों ना हो, तो कुत्तों को कुत्ते के अंदर खूबसूरती नजर आ रही है, सुअर को सुअरों के अंदर खूबसूरती नजर आ रही है, वो अपने हिसाब से खूबसूरत है, क्योंकि आप इस बुलंदी पे खूबसूरती है कि आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब अदना है ना, बाकी जितनी बुलंदी है वो तमाम एक तरफ और आपकी खूबसूरती एक तरफ, तमाम की खूबसूरती एक तरफ और आपकी खूबसूरती एक तरफ है। फिर आप में भी फिर दर्जात आ गए, एक पर एक खूबसूरत, फिर खूबसूरत के साथ खूबसूरत भी आ गई, खूबसूरत के साथ खूबसूरत भी आ गई। तो कौन कहता है खुदा को देखा नहीं? हम सूरत को खुदा नहीं कहते, हम ताजमहल को खुदा नहीं कह रहे हैं, बात समझो, मैं ताजमहल को खुदा नहीं कह रहा हूँ, वरना बुत परस्ती हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मैं सूरत को खुदा नहीं कह रहा हूँ, मैं फूल को खुदा नहीं कह रहा हूँ, खूबसूरत को खुदा कह रहा हूँ। किसको कह रहा हूँ? खूबसूरती को नाम ही खुदा है, उसी जमाल का नाम खुदा है। क्या है वो जमाल में? क्या कमाल है, जरा देखो क्या अच्छा अच्छा फरीकता है, पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते हैं, पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते हैं, घर पे लेके आके बताओ खूबसूरती को, हाँ जी, उस खूबसूरती को घर पे तो लेके आओ, ला नहीं सकते आप पकड़ के, ना कोई टाइप कर सकता है। तो कौन कहता है खुदा को देखा नहीं? कौन कहता है खुदा को देखा नहीं? अरे देखा फिर कहता देखा नहीं, देखा फिर कहता देखा नहीं, तो उसी जमाल का नाम खुदा, उसी जमाल का नाम ही तो खुदा है। और करो सरकार, सूरत का नाम खुदा नहीं है,
खूबसूरती का नाम है। खूबसूरती का नाम है, उसमें जो जमाल है, वरना आप बहुत खूबसूरत है। तो देखते हैं अभी डिवाइड करते हैं आप ये 5 हिस्से में, हाँ जी, डिवाइड करके छोड़ते हैं, नाक अलग करते हैं, कान अलग करते हैं, हाँ जी, फिर देखते हैं खूबसूरती किधर है। तो बात समझ में आए? तो कौन कहता है खुदा को देखा नहीं, देखा फिर भी कहता है कि देखा नहीं? तो कहना मकसद ये है कि अभी सफर दर वतन करना है अपने अंदर। तो जब ये बाहर का आलम इतना खूबसूरत हो तो अंदर का आलम कितना खूबसूरत होगा, हाँ जी। तो बाहर का आलम इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है कि उसकी हुस्न जवान पे आप कुर्बान हो जा रहे हो, तो फिर बातिन का आलम कैसा होगा? जब बातिन के अंदर सैर होगी तो कैसा हसीन आलम होगा, कैसा जमाल होगा जो बातिन में छुपा है। अरे जो ज्यादा से ज्यादा हसीन जमाल होता है, जो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरती होती है, उसे तो पर्दे में रखा जाता है। क्या किया जाता है? उसने यूसुफ को देखो पर्दे में है, उसने यूसुफ पर्दे में है, तो कितना हसीन और जमील को छुपा होगा पर्दे में, हाँ? उनका जमाल पर्दे में, उनका जमाल पर्दे में, उनका कमाल पर्दे में, जमील को छुपा होगा पर्दे में, हाँ? उनका जमाल पर्दे में, उनका जमाल पर्दे में, उनका कमाल पर्दे में, उनका महाल पर्दे में, उनका माल पर्दे में, उनका महाल भी पर्दे में, उनका माल पर्दे में। तो कैसा रहे? महफिल में तो रहे लेकिन खिलवत रहे, क्या रहे? महफिल में तो रहे लेकिन खिलवत रहे अंदर, लेकिन कोई खूबसूरती कोई नजारा होना, क्या होना? वो खूबसूरती के नजारे के लिए क्या है? जैसे हुजरा है क्या नहीं, हुजरे को साफ करने के बाद क्या करते हैं हम? कोई बाहर का कूड़ा करके अंदर ना है, ये ख्याल करते क्या नहीं आप? रखते क्या नहीं? जब हुजरा साफ कर लेते आप, हुजरा समझते हैं ना, मकान जब साफ कर लेते, तो इस बात को तो ख्याल रखते क्या नहीं कि बाहर का वापिस जो कचरा फेंके वो डबल कचरा नहीं आ जाए बोनस के साथ, हाँ? बोनस से तो कचरा लौट के नहीं आ जाए। तो इसके लिए क्या मालूम है कि जब अंदर बैठा है जरा इश्क में थोड़ा बैठना, किसमें बैठना? जरा खुशी के अंदर जब झूम के बैठना। कैसा बैठना? अरे रिंद है ना, जब झूम के चलेंगी, उनकी चाली अलग होती है ना रिंदों की, हाँ? रिंदों की चाली जुदा जाना होते हैं, लोग देख के ही पहचाने थे रिंदों का कोई, हाँ? तो यहाँ में खिलवत और अंजुमन रहना, कैसा रहना? खिलवत और अंजुमन रहा तो क्या बड़ी बात है। मैं वाक्य सुनाता हूँ, उसके ऊपर समझो अभी आप खिलवत और अंजुमन पर। वैसे तो मैंने बहुत सारी मिसालों में समझाया, तुमको एक वाक्य के जरिए समझाता हूँ। बोलते हैं तो बुजुर्ग थे, क्या थे? हाँ, अब दिन में तो ऐसे पड़े रहना और रात में ढोल ढक्का चालू, रात में ढोल ढक्के चालू उनके, धुलुम धुलुम चालू, और सुबह तो मालूम है ना, फिर देखो तो वो चालू उल्टी धुलुम ढक्का चालू। और बीवी बोली भाई क्या है? बोले ये तुम क्या करते रहते सब? ये हमारे तो समझ में नहीं आया, हमारी तो समझ में नहीं आया क्या है ये। तो एक दिन क्या देखते हैं, बीवी रात में उठती है तो सर एक तरफ पड़ा हुआ है, सर जो है ईरान में पड़ा हुआ है, तो पैर जो है तोड़ान में पड़ा हुआ है, हाथ जो है अमेरिका में पड़ा है, तो वो हाथ जापान में पड़ा हुआ है, और ये बीच का जो घर है वो हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है। यानी गोया के 6 हिस्सों में तकसीम हुआ है, और उसमें से जिक्र इलाही की आवाजें आ रही है और उसमें हरकत मौजूद है, उन हिस्सों में हरकत मौजूद है और उसमें से जिक्र की आवाजें आ रही है। अब ये देखते साथ ही क्या होना, खाली सरी, अगर सरी नदारत होता तो ऐसे बगैर सर के अगर देख ले तो तुम्हारा सरी घूम गया। तो यहाँ तो 6 हिस्सों में तकसीम पड़ा हुआ है। अब उसके बाद वो तो देखते साथ क्या होना मालूम है नहीं, होश से फिर बेहोशी की तरफ, खुदी से बेखुदी की तरफ चले गए। अब उसके बाद वो होश में आने के बाद देखती कि सूरज नमूदार हो चुका है, और ये हजरत बैठे हुए हैं अपने कुछ काम में लगे हुए हैं। अब बोले अजी मेरे को ये बताओ क्या राज है, अजी बताओ ये क्या राज है, मैं राज जानना चाहती हूँ, ये क्या राज छुपा रखा है तुमने, आज ये क्या राज छुपा रखा है तुमने। ये धुलुम धुलुम तो हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो अब ये भी हमारे समझ में नहीं आया क्या राज है, ये हुआ कैसे, ये समझना चाहती हूँ। तो शोहर कहता है ठीक है मैं समझा दूंगा, खाली मेरी एक शर्त है। क्या है? खाली मेरी एक शर्त है, ये चिराग दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ये चिराग दे रहा हूँ, ये चिराग लेके जाना, बस इतना ख्याल है कि चिराग बुझने ना पाए, ये चिराग बुझने ना पाए। अब तुम्हें वहाँ बाजार में जाना है, वहाँ के तमाम तमाशे देखना है, वहाँ के तमाशे में क्या वो आके बोलना है, वहाँ क्या क्या चल रहा बाजारों में वो आके बोलना है। क्या करना है?
वो आके बोले तो मैं बताता हूँ राज, क्या राज है ये मैं राज खोल दूंगा। खाली शर्त क्या है कि चिराग बुझना नहीं और बाजार में क्या आ रहा होगा खैरियत ला के बताना। बोले ठीक है। आप गई वो बीवी, घंटा 2 घंटा 5 घंटे के बाद लौट के आई। आने के बाद बोले ये देखो चिराग देखो जल रहा है ना, बोला आप बोलो हालत बताओ, क्या हालत बताओ। बोले मेरे तो पूरा ध्यान इसी चिराग पे था, वो नाच रहा है, वो नाचते को कहाँ देखता, मैं तो पूरा ख्याल इसी पे टिका हुआ था। कहाँ था? पूरा ख्याल मेरा इसी पे टिका हुआ था कि बुझना जाए। तो बोले वो नाच क्या हुआ, वो क्या गा रही थी मुझे पता नहीं, वहाँ बाजार में क्या चल रहा था मुझे इल्म नहीं। बोले यही हाल हमारा होता है, हमारा जाहिर तो खल्क में ऐसा होता है, लेकिन बातिन में हमारा जो बातिन में हमारी जो नजर होती है वो कहाँ होती है? अपने चिराग पर होती है। कहाँ होती है? अपने चिराग की तरफ होती है कि बुझने ना पाए, क्या नहीं हो पाए, वो बुझने ना पाए। तो क्या है ये? खिलवत अंजुमन है। क्या ये खिलवत अंजुमन में है ना, वहीदत में बैठे हुए हैं, कसरत में होते हैं भी वहीदत में, कसरत में होते हैं भी वहीदत के अंदर है। तो चिराग बुझने ना पाए, क्या नहीं पाए। हाँ, तो कैसी नजर होगी बातिन पे, कैसी नजर रख के चलना है। तो किस पे निगहबानी करना है? मुराकबे के मानी है निगहबानी करना, मुराकबे के मानी भी अपने मतलब पे निगहबानी करना है, यानी मुराकबे से मुशाहिदे की तरफ चल रहे हैं, मुराकबे से मुशाहिदे की तरफ चल रहे हैं, तो खिलवत और अंजुमन की तरफ चल रहे हैं, सफर तर वतन कर रहे हैं। लेकिन होश दरदम और नजर बर कदम, होश दरदम और नजर बर कदम कैसे चलेंगे? बोलो होश दरदम नजर पर कदम वो चलेंगे। और ये रास्ता बहुत आसान भी है, इससे आसान कोई रास्ता नहीं, और इससे मुश्किल भी कोई रास्ता नहीं, इससे आसान भी कोई रास्ता नहीं, इससे मुश्किल भी कोई रास्ता नहीं। बस चलना है, बढ़ना है आपको। इससे थोड़ी मोहब्बत कम करना, उससे मोहब्बत बढ़ाना, इससे मोहब्बत कम करना, उससे जरा मोहब्बत बढ़ा देना। कि चूचू में फंस के नहीं रह जाना, वरना चूचू का मुरब्बा हो जाएंगे। हाँ जी, वरना बड़ी दर्दनाक मौत होने वाली है। बात समझ में आई नहीं? तो हर तरह की लिज्जत लेना आपका काम है, क्या करना। और हमारी तो दुआ है कि आपका जो सफर है वो कामयाबी और कामरानी के साथ हो। जिस तरह से और बुजुर्गान दीन जो है वो लिज्जत उठाए हैं, क्या लिए वो लिज्जतें उठाए हैं, वो लिज्जत आप भी उठाए। मतलब वैसी लिज्जत है उसमें कोई लिज्जत नहीं, वैसी लिज्जत है उसमें कोई लिज्जत नहीं। बात समझे? ऐसी लिज्जत है कोई लिज्जत नहीं उसमें। तो सफर चलता है, क्योंकि खिलवत में सफर है ना, इसमें लिज्जत तो नहीं है। इब्तिदा में थोड़ा लगाता है, बाद में लिज्जत के चक्कर में क्या फंस जाओगे आप। हजारों ये लिज्जत के चक्कर में तो फंसे ना, ये तो चक्कर अभी क्या बताया मैंने आपको, लिज्जत शहवानी। हाँ, लिज्जत शहवानी के अंदर तो ये फंस गया ना, वही तो चक्कर था। है ताहिर लाहौती उस रिश्ते से मौत अच्छी, है ताहिर लाहौती उस रिश्ते से मौत अच्छी, जिस रिश्ते से आती है परवाज में कोताही। और वो लिज्जत से तो जिस लिज्जत से खाने से परवाज में कोताही आ जाए, उससे अच्छा तो मौत है, बोले उससे बेहतर तो मौत है। तो इज्जत के चक्कर में गए तो फिर वही उलझते हैं। तो दाना है क्या नहीं? हाँ, दाना बनना है क्या नहीं? दाना है ना। अब देख लो उठा के, आपको जो शफा देने वाली जो दवाएं होती उसमें कैसी लिज्जत होती, क्या बात, कड़वी रहती लिज्जत का। कौन शौक से पीता वो? हाँ जी,